سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع عام کامن سا موضوع ہے، لیکن جو چیز میں ویژولائز کرانا چاہتا ہوں وہ میں یہاں آئیڈینٹیفائی کروں گا۔ آپ اپنے ارد گرد جائزہ لیں، آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص دکھی ہے، پریشان ہے، دکھی ہے۔ ایون دو کہ آپ ان کے دکھ کبھی سننے بیٹھ جائیں تو آپ کو اپنے دکھ پھیکے لگیں گے، کم لگیں گے، ایسے لگے گا کہ ہو میرا دکھ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو شخص میرے پاس آیا ہے، یہ جو اپنی بات سنا رہا ہے، وہ توبہ توبہ توبہ، اس کا دکھ تو بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے۔ وہ شخص بہت دکھی ہے، بہت ہی دکھی ہے۔ بھئی کیا یہ دنیا دکھوں سے بھری ہوئی ہے؟ یس، دکھوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر بندہ ہی پریشان ہے، ہر بندہ ہی کسی نہ کسی مصیبت اور بلا میں دوچار ہے، کسی اذیت و مصیبت میں، کسی بیماری میں، کسی دکھ میں، کسی غم میں، کسی ڈر میں، کسی خوف و ہراس میں پھنسا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہمارا۔ ہم کہتے تو ہیں نہیں 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 نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، بڑا کریم رب ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، مانگتے بھی ہیں اس سے، بڑی دعائیں مانگتے، لیکن جو انر جو یقین کامل ہے، جو توکل ہے، جو بھروسہ ہے، ایمان جو ہے، ایمان کی جو قوت ہے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ سب سے پہلا نقصان، سب سے پہلی کمزوری، یا سب سے پہلا جو کیا کہنا چاہیے نقصان جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ یہی ہے، وجہ یہی ہے، کاز یہی ہے، ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ دوسرا، ہم شیطان اور نفس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اللہ پہ بھروسہ نہ کر کے۔ یعنی اللہ پہ بھروسہ کرتے تو شیطان ہم پر قابو نہیں آ سکتا تھا، قابض نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ ہمارا تو بھروسہ اللہ پر ہوتا۔ کیونکہ ہم ادھر سے ویک ہو گئے، لہذا شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، نفس کی غلامی میں، نفس کی چال بازیوں میں پھنس گئے۔ یہ دوسرا ریزن بن گیا، دوسرا کاز بن گیا۔ پہلی، ہمیں اللہ پہ وہ بھروسہ، وہ یقین کامل، وہ ایمان جو ہمارا اللہ پر ہونا چاہیے، وہ کمزور ہے۔ زبان سے کہتے ہیں اقرار باللسان تو ہے، تصدیق بالقلب نہیں ہے۔ اللہ پہ بھروسہ، یقین کامل کہ ہاں وہ میرا رازق ہے، میں رزق کا فکر کیوں کروں، ہاں محنت کرنی ہے، میں نے ایمانداری سے محنت کرنی ہے، جو سکلز میں نے سیکھے ہیں یا میں سیکھ رہا ہوں، میں نے اس کے ساتھ محنت کرنی ہے، لیکن میرا رزق میرے کام، میرے کاروبار، میری نوکری سے نہیں آتا، میرا رزق میرے اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے۔ یہ جو رزق ہے یہ پیسوں سے نہیں آتا، یہ اللہ کے کرم سے آتا ہے۔ ہمارا یقین کامل کمزور ہے، اسی لیے شیطان اور نفس کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ہماری اس کمزوری پر قابض آ جائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہمیں اور مصیبتوں، بلاؤں اور دلدلوں میں لے کر اتر چلے جائیں۔ اب اگلی بات، جب ہم نفس اور شیطان کے ہتھے چڑھے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم ان کی غلامی کرتے ہیں، پھر ان کے وسوسوں پر، ان کی سوچوں پر، ان کے کہنے پہ چلتے ہیں۔
اچھا چلیں نفس کی پہلے بات کرتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ نفس امارہ ناجائز خواہشات آپ کے دل اور دماغ میں بھرتا ہے. ناجائز خواہشات. بھئی میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے. گاڑی ہے میرے پاس نہیں، ٹاپ آف دا رینج ہونی چاہیے، بڑی ہونی چاہیے، اس سے بھی مہنگی والی. بھئی میرے پاس موبائل ہونا چاہیے. بھئی میرے پاس موبائل تو ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جو اس وقت ٹاپ آف دا رینج موبائل ہے مجھے وہ چاہیے. میرے پاس کاروبار ہونا چاہیے، اس کا کاروبار بڑا چل رہا ہے. بھی میں تو اس کا کمپیٹیٹر بنوں گا اور میں اس کو ڈیفیٹ کر کے اس کا سارا کاروبار چھین لوں گا. میں اس کے سارے کسٹمر توڑ لوں گا. میں اپنا کاروبار چمکاؤں گا. اس کے کمپیٹیٹر بن جاتے ہیں، حسد کر رہے ہوتے ہیں، جیلسی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہم نفس امارہ کے شکنجے میں ہیں، لہذا وہ سارے کام جو نفس امارہ ہم سے چاہتا ہے وہ کرواتا ہے. ناجائز خواہشات پیدا کرتا ہے، سب سے بڑی شہوات پیدا کرتا ہے. ناجائز خواہش، حسد پیدا کرتا ہے، بری باتوں کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، بھروسے کی طرف، اللہ پر بھروسے کی طرف، اللہ کے توکل میں نہیں لے کے جاتا. پھر یہ اس سے بھی چھین لے، اس سے بھی جھپٹ لے، اس کا بھی مار لے، اس کا بھی کھا جا. بھئی میں یہ سارا کچھ کروں گا تو میں بیمار کیوں نہیں ہوں گا؟ میں غم میں مبتلا کیوں نہیں ہوں گا؟ میں دکھی کیوں نہیں ہوں گا؟ مجھ پر مصیبتوں اور بلاؤں کے پہاڑ کیوں نہیں ٹوٹیں گے؟ ٹوٹیں گے. میں ظلم کرنا نہیں چھوڑتا، میں زیادتی کرنا نہیں چھوڑتا، میں کسی کا حق مارنا نہیں چھوڑتا، میں تول میں کمی کرتا ہوں، میں قول و فعل میں تضاد کرتا ہوں، میری نگاہ میں گندگی، دماغ میں گندگی ہے. میں مصیبتوں اور بلاؤں میں کیسے نہیں پھنسوں گا؟ یقیناً پھنسوں گا. میرا کردار صاف نہیں ہے، بدکاریاں بھری ہوئی ہیں. میرا طعام پاک نہیں ہے، حلال نہیں ہے، طیب نہیں ہے. میرے اندر بیماریاں، غم، خوف و ہراس، یہ کیوں نہیں آئے گا؟ ذرا غور کیجئے. ایک اللہ پہ بھروسہ چھوڑا تھا، کمزور تھا، چھوڑا بھی نہیں تھا، کمزور تھا. شیطان اور نفس قابض آ گئے. اب آگے ساری خرابیاں شروع ہو گئی. عمل میں بھی برے ہو گئے، کردار میں بھی برے ہو گئے، حالات بھی ہمارے برے ہو گئے، صحت بھی ہماری خراب ہو گئی، تعلق واسطہ بھی ہمارا خراب ہو گیا، کاروبار بھی ہمارا خراب ہو گیا، نوکری بھی ہماری خراب ہو گئی، حتیٰ کہ ہماری زندگی ساری خرابیوں میں گزر گئی. پھر ہم دکھی ہیں. اچھا نہیں بھی میں کوئی دکھی نہیں، میرے پاس تو بہت پیسہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس بہت پیسہ ہو اور وہ سکھی ہوتا ہے؟ یہ تو معیار ہے ہمارا. یہی تو معیار ہے ہمارا کہ ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا امیر آدمی ہے، بھی بہت پیسہ ہے، بھی اس کے پاس بڑا دھن ہے اس کے پاس. کیا وہ سکھی ہے؟ نہیں. لیکن پھر ہم نے یہ الوژن کہاں سے لے لیا کہ نہیں پیسہ جس کے پاس ہو وہ سکھی ہوتا ہے؟ آپ اس سے پوچھ کے دیکھیں. بھئی میری تو ماں بیمار ہے، مجھے اس بات کا بڑا غم ہے. اب کیا کریں گے؟ اس کا پیسہ کس کام آئے گا؟ میں بڑا علاج، پانی کی طرح پیسہ بہا رہا ہوں. کیا ماں کی بیماریاں، ماں کا بڑھاپا دور کر سکتا ہے وہ؟ ماں کی موت آ جائے کیا ٹال سکتا ہے وہ؟ نہیں. اس کا مطلب وہ غم زدہ تو ہوگا. ماں کا، باپ کا، بہن بھائیوں کا، سبلنگز کا، بیوی بچوں کا، کس کس کے غم وہ اگنور کرے گا؟ کس کس کے غم وہ پیسے سے دور کرے گا؟ نہیں دور کر سکتا. کسی کی بیماری، کسی کی مفلسی، کسی کے اندر کوئی عیب، کوئی علت، کوئی ڈرگ ایڈکٹڈ ہی ہو جائے تو وہ دور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کیسے کرے گا وہ اپنی زندگی سے غم دور؟ مصیبتیں، بلائیں اس پر ٹوٹیں گی. کیوں؟ اس کا رزق جو ہے وہ حلال نہیں ہے، ذرائع اس کے ٹھیک نہیں ہیں، حرام ذرائع سے پیسہ اکٹھا کر لیا ہوا ہے. اولاد نافرمان ہو جائے گی. جس پیسے کو وہ پینی 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 کر کے جوڑ کے سینے سے لگا کے رکھتا تھا، اس کے بچے پانی کی طرح اڑائیں گے، پانی کی طرح بہائیں گے، ہوا میں اڑا دیں گے. غم کیوں نہیں ہوگا؟
औलाद नाफरमान हो जाए, इससे बड़ा कोई गम है? खुदारा ये जो गम वाली जिंदगी है इससे बचो। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, मैं लोगों के बड़े गम सुनता हूँ, बड़ा दुखी भी होता हूँ, बहुत सारी दुआएं भी करता हूँ, खुदारा करता हूँ, दिलो जान से करता हूँ, लेकिन क्या जिंदगी के किसी के गम मिट सकते हैं? नहीं मिट सकते। उसको अपना ईमान सबसे पहले मजबूत करना होगा, उसको अपने रब पर भरोसा करना होगा। अगर वो ये भरोसा किसी पीर पर कर लेगा तो क्या उसकी ड्यूटी फुलफिल हो गई? नहीं। पीर रब नहीं है, पीर एक हादी है, एक रहबर है, एक रहनुमा है, एक टीचर है, बस गाइड कर सकता है, हेल्प कर सकता है, वाइजली कोई बात समझा सकता है, दुआ कर सकता है। चलें, यस। अच्छा चले, ये भी ऑब्जेक्शन है कि अच्छा भी पीर साहब की दुआ कबूल होती है, मेरी क्यों नहीं कबूल होती? नहीं, मैं उनसे जाके दुआ कराऊंगा। हाँ भाई, उसका भरोसा, उसका तवक्कल उसके रब पर ज्यादा है, तू भी अपना भरोसा तवक्कल कायम कर ले। उसकी नमाजें कायम हैं, तू भी नमाज कायम कर ले। वो जिक्र अज़कार में, तस्बीहात और मामूलात में रहता है, तू भी रह के देख। वो पीर कोई ऊपर से तो नहीं उतरा हुआ, तू भी पाकबाज बन जा, मुत्तकी बन जा, परहेजगार बन जा, और अल्लाह की बारगाह में वो सबसे बुलंद है जो मुत्तकी और परहेजगार है। मैं अब नमाज पढ़ूं नहीं तो मैं कहूं अच्छा पीर साहब से दुआ करा लेते हैं, मेरे हालात ठीक हो जाएंगे। हो जाएंगे, टेम्परेरी हो जाएंगे, कोई एक मुसीबत, कोई एक बला, कोई एक परेशानी टल जाएगी। फकीर ने दुआ जो की, फिर उसके बाद गम खत्म हो गए? ये तो जिंदगी, किसी बहुत बड़े स्कॉलर ने, किसी बहुत बड़े सूफी शायर ने ये कहा है कि जिंदगी एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये नहीं है कि तैर के इसमें से गुजर जाओगे, सर बाहर रहेगा, नहीं, डूब के जाओगे इसमें से। कैसे बचेंगे? बाबा अल्लाह पे भरोसा करें, पहली बात। दूसरा, नमाज कायम, जो शरीयत के असूल हैं वही। हदीस मुबारक है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान, जिसका मफहूम यह है कि जो अल्लाह के जिक्र में रहता है, शैतान उसके दिल में वसवसे नहीं डाल सकता। क्यों? उसका दिल अल्लाह के जिक्र में मशगूल होता है। लिहाजा पहली नाकामी शैतान को हो गई। नफ्स उसकी उसके गिर्द जाला नहीं बुन सकता, चालबाजियां नहीं फैला सकता। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह पे भरोसा करता है, जिक्र करता है, लिहाजा वो अल्लाह पे भरोसा करते हुए नफ्स की चालबाजियों से बच जाता है। वो कहता है देख उसके पास कितना धन है, उसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं। वो कहता है कोई बात नहीं, जो मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जेलसी नहीं करता, वो हसद नहीं करता। उसके सामने आ जाए हराम कमाई तो वो उसमें से एक धेला, एक रुपया, एक पाउंड, एक डॉलर भी नहीं उठाता। कहता नहीं, मुझे नहीं चाहिए, जो अल्लाह ने मुझे अपनी बारगाह से दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस पर राजी हूं, खुश हूं। मेरे पास थोड़ा है, मैं उसमें राजी हूं। वो अल्लाह के अता करदा थोड़े में भी राजी रहता है। खुश नसीब है वो जो अपने नसीब पर खुश रहता है, जो अल्लाह ने उसे दिया हुआ है। जो नहीं है उसके लिए वो तलब या दुआ तो करता है, लेकिन हसद नहीं करता, जेलसी नहीं करता, किसी का छीनने के लिए प्लानिंग नहीं करता, किसी की लेग पुलिंग करके उसको डाउन करने, जलीलो ख्वार करने की कोशिश नहीं करता। कोई गिरा हो, मदद करके उसको खड़ा करने की, मदद करके उसकी दुख, उसकी तकलीफ दूर करने की, उसकी गर्दन के छुड़ाने में वो मददगार जरूर होता है, अगर तौफीक उसके पास हो तो। असबाब उसके पास, मदद करता है, वो अल्लाह की राह में खर्च करता है, भूखों को खाना खिलाता है। लिहाजा दुख उसके करीब नहीं आते। अब इस बात की भी थोड़ी सी तफसील बता दूं, फिर इंशाल्लाह बात को समेट लेते हैं। दुख उसके करीब नहीं आते फिर,
نہیں آتے ہیں، پھر بھی آتے ہیں. دکھ آتے ہیں پر اسے دکھ نہیں دیتے. یہ بڑی عجیب بات ہے. دکھ آتے ہیں پر اسے دکھی نہیں کرتے. آتے ہیں گزر جاتے ہیں. تکلیف آتی ہے، شدت ہی نہیں ہوتی اس میں، گزر جاتی ہے. تکلیف، بیماری، پریشانی جو مقدر میں ہے، نقصان یا بیماری یا معاملہ آتا ہے، اس کو بھی آتا ہے. انسان ہے نا، ایک زندگی جی رہا ہے، اس کو بھی موت آئے گی، وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے، اس کو بھی مشکلیں آ سکتی ہیں. نہیں جی نہیں، یہ تو بڑا متقی ہے، یہ تو بڑا پرہیزگار ہے، یہ تو نمازی ہے، اس کو تو پھر دکھ نہیں آنے چاہیے، اس کو تو پھر کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے. اچھا بھائی، کیا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر ہے؟ معاذ اللہ. کیا ان سے بڑا متقی ہو گیا یہ؟ اور اگر انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے پریشانیاں، دکھ، مشکل وقت دیکھا، تو پھر ہم پر کیوں نہیں آئے گا؟ ہائے، ان سے بڑا کوئی متقی نہیں، ان سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں، ان سے بڑا کوئی معصوم نہیں، ان سے بڑا کوئی نبی نہیں. اللہ کے محبوب نبی ہیں وہ. تو جب انہوں نے پیڑ پر پتھر باندھ کر خندقیں کھودی ہوئی ہیں، تو یار شکر کرو تم لوگ. آپ نے پیٹوں پر پتھر باندھ کے خندقیں تو نہیں کھودی. آپ کو اہل علاقہ نے کبھی کھڑا کر کے پتھر تو نہیں مارے، گالیاں تو نہیں دی. شکر کرو آپ کو وہ تلواریں، نیزے لے کے کوئی غزوہ نہیں، کوئی جنگ نہیں لڑنی پڑی. شکر کرو. اور جو ملا ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوش رہو. اس میں اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ. آدھے غم یہیں پر ختم ہو جائیں گے. اللہ کی رضا میں راضی ہونا، راضی بر رضا. اور جو آئے اللہ سے اس کے لیے رجوع کرے، طلب کرے کہ یا اللہ یہ پریشانی ہے، اپنے کرم سے دور کرو. ہاں بھائی، میرا ایک پیر ہے، میرا ایک شیخ ہے، میرا ایک ہادی ہے، میں اس سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، اچھی بات ہے، اس کو بھی کہیں، وہ بھی آپ کے حق میں دعا کرے گا. زیادہ پریشانی دور ہوگی، دکھ ہی نہیں رہے گا. کسی چیز کا غم نہ کریں. بھائی میری ماں بیمار ہے، اس کی خدمت کریں، اس کی تیمارداری کریں. جو اللہ نے آپ کو عطا کر رہا ہے اس میں سے اس پر خرچ کریں، اس کی دوا دارو پر بھی خرچ کریں. لیکن وہ تکلیف اللہ پاک کی بارگاہ سے ہے. یا رب العالمین، یہ ماں بھی تیرا مال ہے، یہ باپ بھی تیری طرف سے، یہ ان کو جو تکلیف آئی کوئی بات نہیں. آپ کو جو موقع ملا اس کو مس نہیں کرنا. موقع کیا ملا؟ مجھے خدمت کا موقع مل گیا. میں اب ماں کی، باپ کی ٹوٹ کر خدمت کروں گا، دل و جان سے خدمت کروں گا. جو مجھ سے ہو سکا میں خدمت کروں گا، حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا. کیا جائے کہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن کروں گا کوشش پوری. میرے بہن بھائیوں میں کوئی پریشان ہے، مدد کروں گا جہاں تک کر سکا، زبان سے، ہاتھ سے، مال سے، جو خدمت کر سکا، مدد کر سکا کروں گا. کسی کا حق نہیں ماروں گا، کسی سے زیادتی نہیں کروں گا. چھوٹا ہے تو شفقت کروں گا، بڑا ہے تو ادب بھی کروں گا، اور انصاف سے چلوں گا. دکاندار ہوں، دھوکہ دہی نہیں کروں گا. مال کھوٹا ہے کھرا کر کے نہیں بیچوں گا، جو ہے وہی بتاؤں گا. کم تولوں گا نہیں، کم ناپوں گا نہیں. لوگ ناپ تول میں کمی کر جاتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. لہذا ہر کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع رہ کر کروں گا. اور ایک آخری بات، یہ سارے غم دور کرنے کا ایک آخری کلیہ، ایسے تو میں نے بتا دیا سارا جو مین تھا، لیکن ایک اور بس سمجھ لیں یہ بھی مہر بند ہے، پکی ٹھکی بات ہے، ایک گنا نہیں 1000 گنا سچی بات ہے. جو یہ رستہ اختیار کریں گے انشاءاللہ تعالی غموں سے،
दुखों से, तकलीफों से, बीमारियों से, वबाओं बलाओं से बचे रहेंगे। प्रोटेक्शन रहेगी, बहुत बड़ी प्रोटेक्शन, इतनी बड़ी प्रोटेक्शन कि अगर उन पर मौत भी उतर आई तो ईमान सलामत जाने के चांसेस 50% हैं, यानी निसफ ईमान बच जाए, गारंटी है। आपके और मेरे आका और मौला हजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान बावजू रहा करेंगे। और बावजू आदमी जब दुनिया से जाता है तो ईमान की हालत में जाता है, निसफ ईमान बच जाता है उसका, अगर वो बावजू है तो। बावजू रहने वाले आदमी पर जादू सहर नहीं होता, बावजू रहने वाले आदमी पर नापाक पलीत चीजें मुसल्लत नहीं होती, बावजू रहने वाले आदमी का रिज़्क कुशादा होता है, बावजू रहने वाले आदमी पर अल्लाह की रहमत बरसती है, बावजू रहने वाला आदमी बीमारियों से पाक रहता है, नजासतों से पाक रहता है, बावजू रहने वाला आदमी हर वक्त मौत के लिए तैयार रहता है। और भी बहुत सारे फायदे हैं बावजू रहा करें। तो मुश्किल काम तो नहीं बता दिया। बाद लोगों के लिए वाकई ये बड़ा मुश्किल है, उनसे तो नमाज पढ़ना मुश्किल है, तो वजू रहना तो फिर बहुत दूर की बात है। और नहीं बाबा नहीं, ये सिर्फ इधर ऐसा इल्यूजन है, उन्होंने ये बड़ा मुश्किल काम नहीं, कुछ नहीं मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं है। क्यों आप इसको मुश्किल समझते हैं कि बावजू रहना मुश्किल है? भाई आप क्या सुबह उठते हैं, मुंह हाथ धोते नहीं है, बाथरूम नहीं जाते हैं? जाते हैं। जहां 10-15 मिनट आपने बाथरूम में सर्व किए, आपने नहाने धोने में, बाथरूम टॉयलेट यूज करने में, वहां 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट एक्स्ट्रा लगता है कि आप वजू भी कर लें। क्या मुश्किल है? और फिर आप दिन में 1 बार नहीं, 5 बार भी, 4 बार भी अगर वॉशरूम यूज करने के लिए जाते हैं, जहां आप संजा करें वहां हाथ धो के वजू भी बना लें। क्या मुश्किल है? या तो होना कि नहीं नहीं यार, वजू के लिए भी मुझे सिर्फ बाथरूम जाना पड़ता है भाई, सिर्फ वजू बनाने के लिए, क्योंकि मुझे तो बाथरूम मुंह हाथ धोने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे तो नहाने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे तो टॉयलेट यूज करने की हाजत ही नहीं थी, मुझे तो जरूरत होती नहीं, मैं तो सारा दिन नहीं जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। हर इंसान, हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा, जवान, बूढ़ा, बल्कि बूढ़े लोग तो ज्यादा बार जाते हैं भाई। जब भी बाथरूम गए 1 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, चलो वजू बना लो। और बावजू रहने वाला शख्स कामयाब हो जाता है। उसके दुख, तकलीफें, बीमारियां, मुसीबतें, बलाएं, परेशानियां, वायरसेस, इन्फेक्शंस, असरात, ये जादू टूने, ये जितनी भी हलाकत वाली चीजें हैं, सब बच जाता है, इनसे दूर हो जाती हैं बावजूद। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बुल आलमीन, या मालिकुल कुद्दूस, अल्लाह तेरे नाम मुबारक की महफिल सजा के बैठ गए, आता जाता तो कुछ नहीं है, बस कोशिश करते रहे तेरे वलियों को नकल करने की। अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमा, हम सब के लिए बायसे बरकत, बायसे रहमत, बायसे नजात बना। हम सब को दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया व आखरत की कामयाबियां अता फरमा, दुनिया व आखरत में आफियत अता फरमा। अल्लाह जो भी तालीमात हम सुनते हैं, करते हैं, या अल्लाह हमें इनको समझने की, हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें ऐसा कवी ईमान अता फरमा कि हम तेरे भरोसे पर रहा करें, तुझ पर भरोसा करें। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु। या अल्लाह तुझ पर भरोसा करें, बेशक तू काफी है, मैंने तुझ पर तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझ पर ही भरोसा करता हूँ, तवक्कल करता हूँ, और तू अर्शे अजीम का मालिक है। या अल्लाह हमें कभी तकवा, कभी भरोसा, कभी तवक्कल अता फरमा, मजबूत ईमान, मजबूत ईमान,
कि हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल कभी ना डगमगाए, कभी ना टूटे। या अल्लाह हमें नफ्स और शैतान की चालबाजियों से, उसके चुंगल से निजात और रिहाई अता फरमा। बेशक नेकी करने की तौफीक और बुराई से बचने की ताकत नहीं मगर अल्लाह जिसे तू दे। हमें हिम्मत दे, ताकत दे, तौफीक दे कि हम बुराइयों से बच सकें, अल्लाह बेहयाइयों से बच सकें। या अल्लाह शैतान और नफ्स की चालबाजियों से और हलाकतों से बच सकें। अल्लाह हम पर रहम फरमा, हमारी औलादों नस्लों पर रहम फरमा, कुल उम्मत मुसलमा पर रहम फरमा, आलम इस्लाम पर रहम फरमा, खुसूसन उम्मत मुसलमा के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह अपना लुत्फ़ो करम अता फरमा दे, अपना खासुल खास करम अता फरमा दे। जिनके पीछे कोई नहीं पढ़ने पढ़ाने वाला, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं। सब पर अपना लुत्फ़ो करम अता फरमा। जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। खुसूसन हाज़रीन महफिल के आबा व अजदाद में से, अजीज़ व अक़रबा में से, फैमिली में से, अपनी फैमिली में से, ससुराल ननियाल ददियाल में से कोई भी मर्द औरतें बच्चे वफात पा चुके हैं तो अल्लाह सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, कब्र की हशर की मंजिलें आसान फरमा। हम सब को अल्लाह दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमा, दीन इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमा, दीन इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमाते हुए अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमें एक अच्छा सच्चा सुच्चा मुसलमान मोमिन बनने की तौफीक अता फरमा, नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, जिक्र व फिक्र करने की तौफीक अता फरमा, कुरान को सही तरीके से पढ़ने समझने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे भाई, मेरे बेटे हैं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां हैं, जितने भी मेरे साथ महफिल में शरीक होते हैं, साथ देते हैं, दुआएं हाथ उठा के आमीन करके दुआओं में शामिल होते हैं, या अल्लाह सब पर अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा। जो बाद में रिकॉर्डिंग की शक्ल में या किसी और सोशल ज़राए से या टेक्नोलॉजी से इसको देख रहे हैं, उन्होंने भी हाथ उठा लिए हैं, आमीन कर रहे हैं, या अल्लाह सबकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा, सब पर अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा। हम सब के माल में, जान में, औलाद में, इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमा, खैर अता फरमा, कारोबार में बरकतें वुसअतें अपने करम से अता फरमा। जॉब है तो या अल्लाह नौकरियों में खैर व बरकत और तरक्की अता फरमा। बीमार हैं तो अल्लाह अपने करम से दूर फरमा दे बीमारियां, तेरी बारगाह से शिफा मांगते हैं, अता फरमा दे। परेशान हाल हैं तो परेशानियां अल्लाह दूर फरमा दे, तंग दस्त हैं तो तंग दस्तियां दूर फरमा दे। जो भी कोई एमिग्रेशन के या कोर्ट कचहरियों में कहीं फंसा अटका हुआ है, अल्लाह अपने खजाना गैब से मदद फरमाते हुए कामयाबी अता फरमा दे। या अल्लाह सब देसियों परदेसियों की खैर फरमा। या अल्लाह जो तेरे घर आज तक नहीं आए उनके लिए भी असबाब अता फरमा, जो आ चुके हैं अब भी बेचैन हैं फिर आना चाहते हैं, अल्लाह हम सब को हिम्मत दे, ताकत दे, तौफीक दे, वसाइल असबाब रिसोर्स दे कि हम तेरी बारगाह में, तेरे महबूब की बारगाह में, तेरे और तेरे घर के, तेरे और तेरे महबूब के घर में बाअदब हाजिरी दे सकें, बार बार हाजिर हो सकें, ऐसा करम अता फरमा। हमारे मशाइख, हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन के दर्जात आला तरीन फरमा। जो हयात हैं उन्हें जिंदगी तंदुरुस्ती बुलंद दर्जा अता फरमा, जो चले गए उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, कब्र की हशर की मंजिलें आसान फरमा। जिस वली कामिल ने, जिस मर्द कलंदर ने हमें हक और सच की राह दिखाई, आपके दर्जात आला तरीन फरमा। हजूर मियाँ साहब मुबारक उम्र खिजरी अता फरमा। हजूर मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला का फैज़ पूरी दुनिया में आम फरमा दे। अल्लाह इन वलियों की फिज़ो बरक़ात से सदा मुस्तफ़ीद होते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इन वलियों के नक्शे कदम पर चलते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इन वलियों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमारा ज़ाहिर व बातिन अच्छा कर दे, बेहतर कर दे, इनहेंस्ड कर दे। या अल्लाह करम वाला मामला फरमा। जो साथियों ने दुआओं के लिए कहा या जिनका हम पर हक है, तमाम दुआएं उनके हक में भी कबूल व मकबूल फरमा। जिनके नाम मैं भूल जाता हूँ, अल्लाह तू आलिमुल गैब है, सब जानता है, सब पर अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा। जिन्होंने भी दामे, धर्मे, कदमे, सुखने, सलाहियत से, वक्त से, पैसे से, जिस तरह की भी माल से, जिस तरह की भी दीन की खिदमत की है या कर रहे हैं,
سب کی خدمات کو قبول فرماتے ہوئے دنیا و آخرت میں بہترین اجر عطا فرما، یا اللہ کامیابیاں عطا فرما، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب کو آج کی محفل بہت مبارک ہو جی، آئندہ بھی پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔